So organic synthesis start করতেছি ডিজাইনিং নিউ মেডিসিনাল ড্রাগ এটা নিয়ে লাস্ট ক্লাসে একটু বলছি যে একটা ড্রাগ আমাকে ডিজাইন করা লাগবে সো ডিজাইন করতে হলে আমার কি লাগবে যেই রিসেপ্টরের সাথে আমার ড্রাগটা বাইন্ড হবে ওই রিসেপ্টরের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আমার দরকার ওই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড হইতে পারে এমন একটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আমাকে ডিজাইন করা লাগবে যেটার নাম আমরা দিছি হচ্ছে ড্রাগ বুঝা গেছে The functional groups present would also be crucial to ensure the drug could bind into the active site. Active site মানে receptor যেখানে বাইন্ড হবে এটা ব্যাকটেরিয়া হইতে পারে এটা হিউম্যান বডি আমার নিজের বডি হইতে পারে হ্যাঁ সো কিভাবে কাজ করবে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট Computers are now used to judge the fit between a potential drug molecule and a receptor site on its target molecule. Such molecular modeling has greatly speeded up the process of designing new medicines. ওই যে আমরা তোমাকে মলিকুলার মডেল দেখাই হ্যাঁ বন্ডিং সো এটা আমি চাইলে আরো বড় মলিকুলের জন্য এটা এইভাবে বানাইতে পারি রাইট সো এগুলা দেখবা this type of research was used in fight against AIDS in the late 1980s and 1990s scientists using x-ray crystallography দিয়ে কি বের করতে পারি a method in which a sample is irradiated with x-rays and pattern is analyzed by computer so pattern বের করতে পারি এই যে x-ray diffraction বা x-ray crystallography দিয়ে দেখছো আমরা বেনজিনের x-ray crystallography দেখছি so x-ray crystallography দিয়ে ইভেন একটা মলিকিউল কি কোভ্যালেন্ট নাকি আয়নিক এটা বোঝা যায় যদি কোভ্যালেন্ট হয় তাহলে হচ্ছে তোমার যেটা কি বলে এটাকে এই এটা বলে হচ্ছে তোমার কি আরে ম্যাপ ইলেকট্রন ডেনসিটি ম্যাপ হচ্ছে মার্চ হয়ে থাকে আর আয়নিক বন্ডিং এ তুমি ডিসক্রিট মলিকিউল দেখবে ঠিক আছে সো এরকম whatever this enzyme plays an important role when the virus becomes infectious researchers realized that if a molecule could be discovered that could block its active site এটা বলছিলাম যে এইচআইভি এর অ্যাক্টিভ সাইট যেটা বা ওর যে প্রলিফারেশন ও যে মাল্টিপ্লিকেশন করবে এটা যদি অ্যাক্টিভ সাইট যদি ব্লক করে দেওয়া যায় তাহলে এটা তো আর আমার বডি রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড দিতে পারতেছে না thereby এটা কাজও করবে না this might be one step on the route to finding a cure for AIDS right or any other drug মানে any other disease এটা হচ্ছে route knowing the molecule that the enzyme worked on its substrate মানে কি drug মানে রিসেপ্টর আর সাবস্ট্রেট রিসেপ্টর হচ্ছে ওই যে বডি প্রোটিন স্ট্রাকচার মানে এটা লক এন্ড কি এর সাথে কিটা হচ্ছে ড্রাগটা আর লকটা হচ্ছে রিসেপ্টর দ্যাটস ইট Researchers were able to construct similar molecules on the computer screen to fit the active site. These first attempts fitted perfectly but were not water soluble. That is a problem. And water soluble now hole to amar body te kibhabe ami ki korbo this means the drug could not be delivered to its target the HIV protease মানে HIV protease এর মধ্যে আমি ডেলিভার করব কিভাবে যদি এটা ওয়াটার সলিউবল না হয় আমার বডি এটা করবে না eventually soluble molecule that would interfere with the enzyme was found in less than 8 years pharmaceutical companies had developed 3 new antiviral drugs for people with HIV and AIDS. This would have taken about twice as long if the structure of HIV protease had not been determined. তাহলে তোমার HIV protease যে এনজাইম যেটা হচ্ছে ওর অ্যাক্টিভ সাইট ওইটাকে তো তোমার আইডেন্টিফাই করা লাগবে so that is how it works traditional site so active site এগুলো বুঝবা না এগুলো জাস্ট মলিকিউলার মডেলিং symmetrical HIV protease molecule with their active site in the center of the molecule. Knowing its structure made the search for a drug to fight AIDS much quicker and cheaper than traditional trial and error methods. So তুমি যদি আগেই active site বের করতে পারো এটা স্ট্রাকচার আইডেন্টিফাই করতে পারো it will be very easy to design the drug accordingly. ঠিক আছে The death rate from AIDS dropped significantly. However, the virus developed resistance. That is a problem. ওরা খুবই ইন্টেলিজেন্ট ওরা রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে ওরা কিছুদিন দেখবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ওয়েপন কোনটা ইউজ করে এটা আচ্ছা ঠিক আছে দেখতেছি ব্যাপারটা হ্যাঁ সো এই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে প্রবলেম সো সায়েন্টিস্ট now have to model the new drug resistant strains
of infection and are developing new drugs to inhibit. So আমরা আবার কি করি, আমরা ওরে আবার অ্যানালাইসিস করি ওর অ্যাক্টিভ সাইটটা কি চেঞ্জ করছে ওইটা বাইর করি, অ্যাকর্ডিংলি আবার নতুন ড্রাগ, মানে এটা পুরো ওয়ার আর কি, হ্যাঁ, ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার সাথে আমাদের ওয়ার চলতেছে। New drugs to inhibit the mutant versions of HIV. So mutant version মানে হচ্ছে এই resistant version. These inhibitors are one part of a cocktail of drugs that can be used to treat diseases now. Whatever. So that is how it works. তুমি পড়লেই বুঝবে এটা একটা গল্পের মতো, আর কিছুই না। Identifying macromolecules. So macromolecule আমরা এতদিন যেগুলো শিখলাম ওগুলো দিয়ে বাইর করবা, NMR, HPLC, GC, mass spectrometer সবগুলো ইউজ করবা, করে বের করবা। So a protein made of 106 amino acid residue. So image is obtained from NMR analysis of 2 protein molecule made up from 100 amino acid. These are called ribbon diagrams. Ribbon diagram is the twisted structure data protein. A protein made of 153 amino acids. So এগুলা আমাদের কাজ নাই আসলে, এগুলা জাস্ট দেখলা আছে, ঠিক আছে বুঝলাম, আর কিছু না। Chirality in pharmaceutical synthesis, আমরা chiralityর ব্যাপারে বলছি যে using pure enantiomer will be benefited. Using pure enantiomer chiral center, isotope, optical isomers, optical isomers. enantiomer হচ্ছে ওই যে যেমন আমার ডান হাত হচ্ছে একটা enantiomer, আমার বাম হাত হচ্ছে আরেকটা enantiomer, which are not superimposable. So এই দুইটা আইসোটোপকে আমি কি বলতেছি, enantiomer। মানে নরমালি তো আমরা আইসোমার বলতাম, আইসোটোপ না, বারবার আমি আইসোটোপ শব্দটা বলতেছি। আইসোমার আমরা তো নরমালি কি চেইন আইসোমার, ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমার, পজিশন আইসোমার, এটাকে বলতেছি enantiomer। enantiomer যখন বলতেছি তুমি কি বুঝলা, দে আর অপটিক্যাল আইসোমারস অফ ইচ আদার। এরা চেইন না, এরা পজিশন না, এরা ফাংশনাল গ্রুপ না, এরা জিওমেট্রিক না, সিস ট্রান্স না, এরা কি অপটিক্যাল। সো এটা হচ্ছে enantiomer। As another example, one enantiomer of a drug used to treat tuberculosis is effective, whereas the other can cause blindness. Therefore, chemists ideally need a single pure enantiomer to put in their drug product. Note that about 80% of new drugs patented are single enantiomer. So patent করে ওরা ডিসকভার করে প্যাটেন্ট করে, এটা একটা প্রবলেম আর কি, প্যাটেন্ট, ওদের প্যাটেন্ট রুল, শয়তান তো ওরা সবকিছু প্যাটেন্ট করে। Reduces the patient's doses by half as a pure enantiomer is more potent, has better therapeutic activity. এই দুইটা অ্যাডভান্টেজ জাস্ট জানলা, মানে কি তুমি যদি রেসিমিক মিক্সচারটা দাও তাহলে কাজেরটাও দিছো, মানে নেগেটিভটা ধরো কাজের, তাহলে নেগেটিভটাও দিছো, পজিটিভটাও দিছো। নেগেটিভটা কাজ করবে, পজিটিভটা হুদাই বডিতে থাকবে আর কি। আর পজিটিভটা ধরো তুমি যখন অ্যানালাইসিস করছো তখন এটার কোনো প্রবলেম পাও নাই, তার মানে এই না যে এটার কোনো প্রবলেম নাই, থাকতেও পারে, তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো না। ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? তাহলে ইট ইজ বেটার যে যেহেতু নেগেটিভটা হচ্ছে, নেগেটিভটার থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটি আছে, তাহলে নেগেটিভটাকে সেপারেট করে আমার বডিতে পুশ করো, তাই না? কারণ আমরা তো enantiomer সেপারেট করতে পারি, একটু টাকা লাগে বাট সেপারেট তো করতে পারি। তো এর জন্য এই যে ধরো তোমরা অমিপ্রাজল খাও, সেক্লো না খায় রেভেপ্রাজল খাবা বা ইজোমিপ্রাজল খাবা, ওইটা হচ্ছে ওই অ্যাক্টিভ enantiomer যেটা থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটি যেটা আছে ওইটা আলাদা করা, এর জন্য এটার দামটা একটু বেশি নরমালটার চেয়ে। Minimizes the risk of side effects, যেটা বললাম আমি। So there are 3 ways to prepare pure enantiomer: optical resolution using optically active starting material, using chiral catalyst. So এগুলো জাস্ট মানে জানলাম আর কি আমরা কিভাবে করি optical resolution. This method involves the chemist following a traditional synthetic route to make the compound, resulting in a racemic mixture. Then they separate the 2 enantiomers in a process called optical resolution. ঠিক আছে? This involves using a pure enantiomer of another optically active compound called a chiral auxiliary that will react with one of the isomers in the mixture. So
the new product formed will now have different properties and so can be separated by physical means. So আমি starting যে materialটা নিলাম a pure enantiomer of another optically active compound নিলাম, নেয়ার পর that will react with the one of the isomer in the mixture. So react করার পর the new product formed will now have different properties and so can be separated by physical means. For example, মানে যদি এরকম তুমি ইয়ে করতে পারো তাহলে তুমি physical means মানে boiling point, melting point different হবে, ওটা দিয়ে separate করে ফেলতে পারবো. For example, the solubility in a given solvent will differ, so the unwanted enantiomer or the new product can be separated by fractional distillation because different boiling point আছে. The new product is then converted back to the desired enantiomer in a simple reaction. তাহলে তুমি যেটা তোমার তুমি ইয়ে করতে চাও ওইটাকে তুমি রিঅ্যাক্ট করাবা, ওইটা রিঅ্যাক্ট করে কিছু একটা ফর্ম করলে ওইটা অন্য একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল, আর তোমার যে ইয়েটা ওই যেটা নেসেসারি না ওইটার সাথে এটা একটা বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সিয়েশন ক্রিয়েট হবে, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করে ওইটার বাদ দিয়ে দাও, নিউ প্রোডাক্ট যেটা এটাকে কনভার্ট ব্যাক করো এটাতে, বুঝছো? এভাবে তুমি সেপারেট করতে পারবা. Crystallization is repeated many times to ensure the purity. আমরা জানি যে recrystallization করলে impurity enhance হয়, right? This method is difficult, time consuming, uses extra reagents and involves the disposal of half the original racemic mixture. ঠিক আছে? Difficult, time consuming, uses extra reagents and involves the disposal of half the original racemic mixture. তাহলে half নষ্ট হয়ে যায়. Large volumes of organic solvents, often harmful to the environment, are used in the process. So, however, chemists are now using supercritical carbon dioxide as a solvent, which is much safer. At 31 degree and 73 atmosphere pressure, carbon dioxide is a suitable non-polar solvent for many drug derivatives in the racemic resolution process. The solubility of the derivatives can be changed simply by varying the density of solvent. The solvent which is এগুলো হচ্ছে less likely তোমার ওরা এক্সামে দেয় আর কি, জাস্ট এগুলো জানার জন্য ওরা দিতেছে. নন টক্সিক, is easily removed by reducing the pressure and then recycling it to use it in the process again. We can also use high performance liquid chromatography to separate a racemic mixture. ঠিক আছে? As long as the stationary medium is itself optically active. Stationary media যেটা এটাকে optically active থাকতে হবে. So এগুলা ধরো তো এগুলা তো একটু কমপ্লিকেটেড প্রসেস, এগুলা আমরা ইনফরমেশনটা রাখলাম, at least তুমি এই তিনটা জিনিসের নাম তো জানতে হবে. Using optically active starting material, আর ওরা কখন দিয়ে দেয় বলাও যায় না, সো মোটামুটি একটা নোট করে জিনিসটাকে ইয়ে করা ছোট করে. Using optically active starting material. This technique uses starting material that are themselves optically active and the same orientation as the desired product. Same orientation কিন্তু. Starting materialটা ধরো তুমি ল্যাবরেটরি প্রোডাক্ট বানাবা, তাহলে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটাও ল্যাবরেটরি হইতে হবে. ঠিক আছে? These are often naturally occurring compounds such as carbohydrates or L-amino acids. The biochemist will choose from this chiral pool. The synthetic route is designed to keep any intermediates and the final product form in the same enantiomeric form. এটা যদি স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল যদি ল্যাবরেটরি হয় এটাও ল্যাবরেটরি, স্টার্টিংটা যদি ডেক্সোরোটারি হয় এটাও ডেক্সোরোটারি. ডেক্সোরোটারি মানে ক্লকওয়াইজ রোটেট করা প্লেন ক্লকওয়াইজ লাইটকে, ল্যাবরেটরি মানে anti clockwise rotate করা. As a result, there is no need to carry out the costly separation process needed when a racemic mixture is produced. ঠিক আছে? Cheaper. Chiral catalyst. Chemists are also developing new chiral catalysts that ensure only one specific enantiomer is formed in a reaction. এটা খুবই মজার. এমন একটা ক্যাটালিস্ট দিব যে যেটা আমি টার্গেটেড enantiomer যেটা চাইতেছি ওইটাই ফর্ম. The benefits of this catalyst are that only small quantities are needed and they can be used over and over again, although the catalyst itself can be expensive. Ruthenium, a expensive metal, organometallic catalyst is used in the production of naproxen. Naproxen to could be new antibiotic. Often a combination of optical resolution and chiral synthesis is needed
in the production of a pharmaceutically active pure enantiomer. So দুইটা মিলেও sometimes use করে এই যে দেখো organometallic rhodanium catalyst, a chiral catalyst যখন দিছো তখন এই যে naproxen drug এখান থেকে সিনথেসিস করার সময় এই যে এই পার্টিকুলার enantiomerটাকেই ও সিনথেসিস করছে, রাইট? বাট ক্যাটালিস্টের সুবিধা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট তো ক্যান বি ইউজড again and again, so even costly হইলো লস নাই। The chiral catalyst ensures only the desired enantiomer is formed. So এটা হচ্ছে chiral catalyst এর জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা 1 মার্কের জন্য। So what is the advantage? In this case naproxen for the treatment of arthritis. Arthritis কি? এটা জয়েন্টে ব্যথা করে না, আঙ্গুলের জয়েন্টে যে জয়েন্ট গুলাতে ব্যথা করে, মুরব্বিদের বেশি করে, অথবা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস অর আর্থ্রাইটিস ফিভার হয়, এই যে এগুলাতে জয়েন্ট গুলাতে ব্যথা করে। সো এটা হচ্ছে এটার জন্য। The chiral center in naproxen is marked with an asterisk. The marked carbon atom is known as an asymmetric carbon. এটা তো জানোই। The pharmaceutical industry can also use enzymes to promote stereoselectivity and produce. Stereoselectivity মানে কি? এই যে laboratory নাকি dextrorotary কোনটা? So stereoselectivity, stereo isomer বলি না এগুলাকে, stereo isomer, তাহলে stereoselectivity কোনটা আমি বানাইতে চাই। So the pharmaceutical industry can also use enzymes. Enzyme কি? biological catalyst। তো এটা দিয়েও আমি stereoselectivity করতে পারি যে আমি এই পার্টিকুলার enantiomerটাকেই আমি প্রোডিউস করতে চাই and produce single enantiomer products. এটা একটা টার্ম আর কি, stereoselectivity, right? The specific shape and the nature of the molecular interactions at the active site of an enzyme ensure only one enantiomer will be formed. As in living things, the enzymes are often immobilized, fixed in place on inert support. Enzyme place kori, these enable the reactants to be passed over them without the need to separate the product from the enzyme after the reaction. However, it can be expensive isolating enzyme from living things. The enzyme ta biological catalyst to living things থেকে isolate করা লাগবে। Using whole organisms such as bacteria can reduce the cost. Nowadays, synthetic enzymes can also be made designed for a particular synthesis. Therefore, search for a suitable enzyme from the limited pool available from natural sources is not always necessary. ঠিক আছে? So overall, using an enzyme process might take longer to develop than conventional synthetic route, but in the long run, the benefits generally outweigh the disadvantages. There are fewer steps needed in the synthesis route, resulting in greener process. So very boring lecture, you see, but এটা রিডিং পড়া ছাড়া আসলে কিছু করার না, বুঝছো? কারণ ডিটেইল নাই তো কিছু, মানে এখানে বুঝার জিনিস কম, ইনফরমেশন বেশি। আমি চাইতেছি এই যে আমি যে রিড আউট করতেছি প্লাস হচ্ছে এই যে ধরো এই কোয়েশ্চেন গুলা, এটা তুমি দেখবা, না পারলে মার্কসকিমটাও অ্যাটলিস্ট দেখা কি টাইপের কোয়েশ্চেন ওরা জিজ্ঞেস করতেছে, কি টাইপের অ্যান্সার হইতে পারে, এইটার একটা মোটামুটি একটা ধারণা নিলাম, বিকজ এগুলা অত বেশি ওরা দেয় না এক্সামে। Synthetic route, predicting the reactions of complex molecules you have never seen before containing more than one functional group, suggesting a series of reactions to make a given compound from a given starting compound. এই যে দেখো, সো এটা তো ওরা দিছে না, বাট আমরা এইভাবে জিনিসগুলো দেখব। আমি কি চাই, এটা হচ্ছে ধরো অ্যালকিন, তুমি যতগুলো ফাংশনাল গ্রুপ সোফার পড়ছো, ধরো অ্যালকিন থেকে কি কি বানানো যায় এন্ড আদার ওয়ে রাউন্ড, আর কি কি থেকে অ্যালকিন বানানো যায়। সো এটার এরকম ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম আমরা চাই। যেমন ধরো ওরা, তুমি জাস্ট সবকিছু ভুলে যাও, জাস্ট হ্যালোজেন অ্যালকেনটার দিকে তাকাও। ওটা বলতেছি, বাট এখানেও জাস্ট কিভাবে এডেক্সনের বইয়ে তো ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম একটা দেয়া আছে, তুমি এটা নিজে বানাবা। যেমন ধরো তুমি হ্যালোজেন অ্যালকেনটাকে মাঝখানে এরকম লিখবা, মানে হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে তুমি কি কি পাইতে পারো। হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে তুমি অ্যামাইন পাইতে পারো, হিট আন্ডার প্রেসার উইথ অ্যামোনিয়া এন্ড অ্যালকোহল, হ্যাঁ এটা আমরা পড়ছি অ্যামাইন। এরপর ধরো হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে ওরা বলতেছে যে অ্যালকেন, হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে কি অ্যালকেন বানানো সম্ভব? না, সম্ভব না, কিন্তু অ্যালকেন থেকে তো হ্যালোজেন অ্যালকেন বানানো সম্ভব।
সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ, আল্ট্রাভায়োলেট লাইট উইথ হ্যালোজেন, রুম টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার। ঠিক আছে, হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকিন বানানো সম্ভব। হ্যাঁ, হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকিন বানাইলাম না আমরা, সরি অ্যালকিন থেকে, অ্যালকিনের মধ্যে কি দিলাম, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, অ্যালকিনের মধ্যে ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন, সো এটা বানাইলাম। এরপর অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন দেখো, এই যে হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজিনেশন রিঅ্যাকশন, বুঝা যায়? হ্যাঁ, হিট এন্ড প্রেসার এন্ড নিকেল ক্যাটালিস্ট। সো এরপর হ্যালোজেন অ্যালকেন টু অ্যালকোহল কিভাবে বানাবা, হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল, খেয়াল আছে? হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল মনে আছে? হ্যালোজেন অ্যালকেনটা কি জিনিস? এই তো হ্যালোজেন অ্যালকেন, ধরো এটা হচ্ছে Cl, তুমি কি বানাইতে চাও, CH3 CH2 OH, তাহলে হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল, তাই না? তাহলে আমরা কি করছি, এটা আমরা দিব হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এখানে লিখি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। অ্যালকোহলিক দিলে হবে, অ্যালকোহলিক দিলে অ্যালকিন ফর্ম হয়ে যাবে, হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকিন ফর্ম হয়ে যাবে। তাহলে হ্যালোজেন অ্যালকেন টু অ্যালকিন, এটা ওরা দেয় নাই, এই যে এখানে কি দিবা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবা ইন অ্যালকোহলিক ফর্ম, মানে ইথানোলিক, তাহলে হচ্ছে অ্যালকিন ফর্ম হবে, রাইট? এই জিনিসগুলা বই থেকে খুঁজতে হবে, কি কি পড়ছো, এটাকে এই ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যে আমি হ্যালোজেন অ্যালকেন থেকে কি কি বানাইতে পারি, টু এন্ড ফ্রম দুইটাই লাগবে। তাহলে এই যে দেখো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড হিট আন্ডার রিফ্লাক্স, এই জায়গায় বলাও আছে হিট উইথ ডাইলিউট অ্যাকুয়াস অ্যালকালি, হট কনসেন্ট্রেটেড আর কোল্ড ডাইলিউট পড়ছিলাম না, ইয়ে হট কনসেন্ট্রেটেড এন্ড কোল্ড ডাইলিউট, তোমার ওইটা কি ছিল, ইয়েতে পড়ছিলাম, এএস এ পড়ছিলাম। অ্যালকিনের রিঅ্যাকশন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ডিসলভ ইন ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড, ওইটা পড়ছিল আর কি। মানে তোমাকে ইউ নিড টু রিমাইন্ড যে তুমি আসলে কি পড়ে আসছো সো ফার, এই পুরো জিনিসগুলোকে আবার রিকল করা দরকার, বিশেষ করে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে। তুমি যদি এরকম ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারো, সব চলে আসবে। ইয়া বইটা তো তোমাদের কাছে দেয়া আছে না, পিয়ারসনের বইটা, লাস্ট ক্লাসে তোমাকে যেটা দেখাইতে চাইছিলাম, এই দেখো লাস্ট চ্যাপ্টার, এই যেটা সেম একই জিনিস, আমি যেটা দেখাইতে চাইছি এটা হচ্ছে এটা, সবই তোমার সিলেবাসে আছে। এই দেখো টেস্ট 261 পেজ, অ্যালকিনের টেস্ট, অ্যাড ব্রোমাইন ওয়াটার, তাই না? মনে আছে, বলে বসে পড়ছো, অ্যাড ব্রোমাইন ওয়াটার, তাহলে কি ব্রোমাইন ডিকালারাইজ ইমিডিয়েট। নোটস কি, অ্যালডিহাইড এবং কিটোন অলসো ডিকালারাইজ ব্রোমাইন ওয়াটার, বাট ইট ইজ ভেরি স্লোলি। আর কি, ফেনল ডিকালারাইজ ব্রোমাইন ওয়াটার, বাট একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্ম, বুঝা যায়? তাহলে এই যে পুরো জিনিসটা একটা জায়গায় চলে আসছে। তারপর ধরো হ্যালোজেন অ্যালকেন, এই যে দেখো একটু আগে যেটা বললাম, ওয়ার্ম উইথ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এন্ড দেন তুমি হ্যালোজেন অ্যালকেনকে কি বাইর করতে চাও, কিভাবে বাইর করবা, ওয়ার্ম উইথ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড দেন অ্যাড ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড ফলোড বাই ফিউ ড্রপস অফ সিলভার নাইট্রেট। তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে কি হবে, হ্যালোজেন অ্যালকেনকে যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবা, দেখো যেমন ধরো RCl, যখন অ্যাকুয়াস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিতেছো, একটু আগে যেটা দেখাইলাম আমি তোমাকে, কি হইতেছে, এই দেখো ROH মানে অ্যালকোহল ফর্ম হইতেছে, প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড, রাইট? রং। তাহলে এই যে ক্লোরাইড আয়ন আছে না, এই ক্লোরাইড আয়নের টেস্ট কি,
nitric acid followed by silver nitrate, white precipitate, cream precipitate, yellow precipitate, chloride bromide, বুঝা যায়? এটা খুব সুন্দর করে দেয়া আছে। এরপর হচ্ছে তোমার ইয়ে টেস্ট, এটাকে আবার রিকনফার্মেশন টেস্ট। তাহলে aqueous the precipitate is insoluble in dilute ammonia, ভুল লিখছে, precipitate is soluble in dilute ammonia, ঠিক আছে? the precipitate is insoluble in dilute ammonia but soluble in concentrated ammonia, ব্রোমাইডটা, ক্রিম প্রেসিপিটেটটা। আর ইয়েলো প্রেসিপিটেট যেটা, এটা কোনটাতে সলিউবল না, ইনসoluble, কনসেন্ট্রেটেড অ্যামোনিয়া দিলেও এটা ইনসoluble। তো এটা হচ্ছে কনফার্মেশন টেস্ট। সো এইভাবে এই টেবিলটা সবগুলা হাইড্রোক্সাইড গ্রুপ, ওয়েজ গ্রুপের টেস্ট কি, প্রাইমারি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, কার্বনাইল গ্রুপ, অ্যালডিহাইড, কিটোন সবগুলা আছে, ফেনল, রাইট? তো এই টেবিলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে যে কনভার্টিং দ্য ফাংশনাল গ্রুপ ইনটু অ্যানাদার, একটা অ্যালকিনকে তুমি একটা হ্যালোজেন অ্যালকিন বানাইতে চাও, কিভাবে বানাবা? হাইড্রোজেন হ্যালাইড দিবা, মিক্স দ্য গ্যাসেস এট রুম টেম্পারেচার। এরপর দেখো একটা হ্যালোজেন অ্যালকিনকে তুমি অ্যালকোহল বানাইতে চাও, একটু আগেই বললাম অ্যাকোয়াস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবা, হিট আর রিফ্লাক্স। টেবিলটা কত সুন্দর না? হ্যাঁ, কিন্তু এই টেবিলটার বিউটিটা তুমি ইউজ করবা করে ওই যে ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রামটা ড্র করবা। একটা অ্যালকিন লিখলাম মাঝখানে, অ্যালকিন থেকে টু এন্ড ফ্রম কত জায়গায় যাওয়া যায়, কত কিছু পড়ছো তুমি। একটা অ্যালকিনকে যদি তুমি হার্শ মানে মাইল্ড কন্ডিশন দাও, মানে কোল্ড এন্ড ডাইলিউট পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ডিসলভড ইন ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দাও, তাহলে ডায়ল ফর্ম, ডাবল বন্ড ব্রোকেন ডাউন, দুইটা ওএইচ গ্রুপ ব্রোকেন ডাউন, কোল্ড এন্ড ডাইলিউট। আর হট কনসেন্ট্রেটেড দিলে কি হবে? ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য অ্যালকিন, তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফর্ম হবে, অথবা অ্যালডিহাইড ফর্ম হবে, অ্যালডিহাইড থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অথবা কিটোন ফর্ম হবে। ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের একটা কার্বনের সাথে কি কি আছে, আরেকটা কার্বনের সাথে কি কি আছে। You need to go back, ঠিক আছে? এইটা করো, ফ্লাওয়ার গুলা ড্র করার চেষ্টা করো, নিজে কিছু করো, যদি কোনোটাতে স্ট্রাগল করো আমাকে জিজ্ঞেস করো, আর এই টেবিল গুলো কি ইউজ করো, এটা তোমাকে হেল্প করবে। ধরো এই যে অ্যালকিন টু হ্যালোজেন অ্যালকিন, হ্যালোজেন অ্যালকিন টু অ্যালকোহল, হ্যালোজেন অ্যালকিন টু নাইট্রাইল, হ্যালোজেন অ্যালকিন টু অ্যামাইন, হ্যাঁ? এরপর অ্যালকোহল আরম্ভ করছি, অ্যালকোহল টু ক্লোরোঅ্যালকিন, অ্যালকোহল টু ব্রোমোঅ্যালকিন, অ্যালকোহল টু আয়োডোঅ্যালকিন। ফ্লাওয়ার বানানো যাবে না এটা দিয়ে? primary alcohol to aldehyde, primary alcohol to carboxylic acid, secondary alcohol to ketone, aldehyde to primary alcohol, ketone to secondary alcohol, হ্যাঁ? বাট এগুলো সিরিয়ালি পড়লে মনে থাকবে না, বাট ফ্লাওয়ার যদি করে ফেলতে পারো, ফ্লাওয়ার তুমি নিজে নিজে করবা, স্কেচ করবা, আমাকে দেখাও, এটাই কাজ, সিনথেসিস। এই তো সিনথেসিস, বুঝা যায়? অ্যাডিং কার্বন অ্যাটম অ্যাড করবো কি দিয়ে? ওই যে নাইট্রাইল দিয়ে, খেয়াল আছে? নাইট্রাইল অ্যাড করলাম, এই যে আরবিআর এন্ড হাইড্রোজেন সায়ানাইড, রিফ্লাক্স উইথ ইথানলিক পটাশিয়াম সায়ানাইড, হ্যাঁ? তাহলে এই যে আর বিআর ছিল, ধরো এই আর এ যদি 3টা কার্বন থাকে, এই কার্বন সহ 4টা কার্বন আছে, তাহলে এডিশন অফ কার্বন অ্যাটম করলাম, এটা কি? we can add an alkyl or acyl side chain to a benzene ring. ও এটা হলো বেনজিনের, বেনজিনেরটা তো সোজা, এটা কি রিঅ্যাকশন বলো তো? ফ্রিডেনক্রাফট অ্যালকাইলেশন, ঠিক আছে? তাহলে বেনজিনের মধ্যে এই যে অ্যালকাইল গ্রুপটা এই বেনজিনের মধ্যে ঢুকে যাবে, এই ঢুকছে CH2CH3 in the benzene ring, হ্যাঁ? তাহলে চেইন বড় হলো না, কার্বন নাম্বার ভালো না? তোমার কাজ হচ্ছে কাজ করা, প্রবলেম নিয়ে আসে, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যাল স্কিলটা মানে পেপার 5 এর জন্য কিছুটা লাগবে। এটা আমি জানি না, এটা হাফিজ স্যারের সাথে কথা বলবো। আমাদের ফিজিক্স স্যার বলছে এবার করা যাবে, চান্স আছে, চান্স থাকলে তোমার ইচ্ছা, এক্সাম করলে এক্সাম করবা, আমার তো সমস্যা নেই। আপনি কি সাজেস্ট করেন?
এক্সাম করতে চাও কেন, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ফোকাস দেওয়া একটা ব্যাপারে, তাই তো? হুম? এগুলো তো তোমাদের ডিসিশন, মানে এখন ওরা তো তোমাকে গ্রেড দিয়ে দিবে যে তোমার A2 গ্রেড হচ্ছে এটা, বুঝছো না? এখন তোমাদের ইচ্ছা। আমি তো আমার তো, ধরো তুমি এক্সাম দিলে আমি পেপার 5 পড়াবো, আর যদি এক্সাম না দাও তাহলে পেপার 4 এর উপর শুধু কনসেন্ট্রেট করবো, দ্যাটস ইট। তুমি কতটুকু কি পারবা লোড নিতে, ধরো একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে 6টা সাবজেক্ট, আরেকটা স্টুডেন্ট 4টা সাবজেক্ট। 6টা সাবজেক্ট যে নিছে সে কি বুঝে নিছে সে জানে, 4টা যে নিছে এটা তার কমফোর্ট জোনের মধ্যে সে নিছে, মানে there is no right and wrong, বুঝলে? কারণ আমি তো ধরো এই সিচুয়েশনে তোমাদেরকে তো আমি বলতে পারি না যে নিবাই বা নিতেই পারবো না, আমার এখানে কিছু নাই, ইটস ইওর ডিসিশন। তাহলে ইয়ে করি, নামাজ পড়ে আসি।
Synthetic enzymes are man-made. Synthetic money to man-made. পেপার 5 যদি দাও তাহলে এই জিনিসটা পুরোটা রিড আউট করা লাগবে, প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস 2 কি করা লাগবে তোমার সবকিছু এখানে আছে, দুইটা কোয়েশ্চেন থাকে আর কি পেপার 5 এ, দুইটা কোয়েশ্চেন 30 মার্কস, এই শেষ। হচ্ছে ব্রেকডাউন, planning 12 marks, analysis, conclusion, evaluation 12 marks, 6 marks depends on paper to paper. Defining the problem 4 marks, method তোমাকে মেথডের উপর কোশ্চেন করবে, দেখবা তো পেপার 5 এর পাস কোশ্চেন পেপার আছে দেখবা, বাট এটা পড়া লাগবে। এখন বলো রোড ম্যাপ কি হওয়া উচিত, আর ওই ডিসিশন তাড়াতাড়ি নিতে হবে, পেপার 5 কি নিবা নাকি নিবা না, তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে হবে, বাই নেক্সট ক্লাস ডিসিশন। আমি অফিসারকে জিজ্ঞেস করে দেখবো যদি মানে এক্সাম করা যায় তাহলে করবা। দেখো তাহলে কথা বলো, যদি পেপার 5 এক্সাম করো তাহলে আর পেপার 5 একটা করাবো না, প্র্যাকটিস করাবো না, শুধু পেপার, আর দুইজনে একটা ডিসিশন নিব, দুইজন মিলে একটা ডিসিশন নিব, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। তাহলে ইয়ে করো, কাজ করো, প্রবলেম নিয়ে আসো, ওকে। ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম যেগুলো ড্র করতে বলতেছি, একদম ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম অনেকগুলো ড্র করো, করে আমাকে দেখাও, বাই নেক্সট ক্লাসে কাজটা করো। ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম যত ভালো পারবা, অর্গানিক কেমিস্ট্রি তত ভালো পারবা, তোমার মাথায় কাজ করবে কোথা থেকে কই যাবা, নাহলে যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল থাকে স্ক্যাটার্ড থাকে, তুমি জানো যে অ্যালকিন থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, কোন কোন জায়গা থেকে অ্যালকিনে আসা যায়, হ্যালোজেন অ্যালকিন, অ্যালকোহল থেকে কি কি বানানো যায়, সো ফার what I have studied, সো অ্যালকোহল থেকে ওগুলা, আবার ওগুলা থেকে অ্যালকোহল কিভাবে করবা, এইটা যদি পাইরা যাও, এটা যদি লিখে ফেলতে পারো, এটা তোমার নিজের করা লাগবে,
ধরো এক জায়গায় করা আছে, লাভ নাই, তুমি চিন্তা করে করা লাগবে। এইটার থেকে তুমি বুক থেকে এগুলো থেকে তুমি নাও, অ্যারোটা দিতেছো, কন্ডিশন গুলো লিখো, একটু বড় করে করো, একটা পুরো একটা পেজ নাও, ধরো হ্যালোজেন অ্যালকেনের একটা পেজ, অ্যালকোহলের একটা পেজ, হ্যাঁ, অ্যালকিনের একটা পেজ। সো ডিফারেন্ট ফাংশনাল গ্রুপস গুলো কোত্থেকে কি করা যায়, নিজের মাথা খাটাও আর কি, এই জায়গাটাতে কাজ হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখি কি করা যায়।